дар коҳи фаранги шаҳри панҷакент ба номи Олим Бобоев рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки доираи васеъи фаъолон ва ҷавонон бо тантана таҷлил карда шуд. бо садо додани суруди миллӣ чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. нахуст паёми шодбошии муовини якуми раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзодаро намояндаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилоят сардори раёсати хадамоти назороти давлатӣ дар соҳаи маъруфи вилоят Акмал Оқилзода ироа намуд ва афзуд. рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба сокинони сарбаланди вилоят аз сидқи дил табрику таҳният гуфта ба ҳамагон тани сиҳату хотири ҷамъ ва дар роҳи амалӣ намудани ҳадафҳои бузурги созанда ба хотири рушду шукуфоии кишвари азизамон Тоҷикистони соҳибистиқлол дастоварду муваффақиятҳои беназир орзу менамоем. ин санаи фархунда ҳамасола дар рӯзи баргузории иҷлосияи таърихии 16 шӯрои олии Тоҷикистон таҷлил мегардад, зеро талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари ҳамин иҷлосияи тақдирсоз сарчашма гирифтааст. аз ин лиҳоз рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як шаҳрванди худшиносу ватандӯсти Тоҷикистони азиз дар баробари санаҳои ҳумоюни таърихии миллат азизу мӯътабар эътироф ва арҷгузорӣ ба хизматҳои бузурги ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи пешгирӣ намудани оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, таъмини сулҳу субот, сарҷаму муттаҳид намудани халқу миллат, таҳкими давлатдории миллӣ ва пешрафту муваффақиятҳо ба ҳисоб меравад. хизматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баланд бардоштани эътибори Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ аз ҷумла мубориза бар зидди хатарҳои ҷаҳони муосир аз қабили терроризм, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таъмини аҳолии сайёра ба оби ошомиданӣ низ шоистаи таъкид мебошад. зеро бо ибтикори бевоситаи пешвои миллати тоҷикон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 5 ташаббуси сатҳи ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои марбут ба оби иқлим пазируфта шуда Тоҷикистони соҳибистиқлолро дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор ва сарзамини фарҳангу тамаддуни бузург муаррифӣ намуд. мо аз он ифтихор менамоем ки ба шарофати роҳбарии хиратмандона ва хидматҳои содиқонаи пешвои муаззами миллат Тоҷикистони ободу озод дар роҳи рушди дарозмуддат бо қадамҳои устувор ва боварӣ пеш рафта истодааст. тамоми муваффақиятҳои бузурге ки кишвари азизамон дар ҷодаи давлатсозӣ
рушди устувори иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва баланд бурдани сатҳи зиндагии аҳолӣ ба даст оварда истодааст натиҷаи сиёсати дурбинона ва босамари президенти маҳбуби давлат ҳамон мебошад. дар ин марҳилаи таърихӣ ва шароити ҳасоси сиёсати ҷаҳонӣ мо сокинони вилоятро зарур аст ки бо садоқату ихлос ба ғояҳои бузурги давлату миллат ба қадри давлатдории навин заҳмату талошҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат дар роҳи бунёди тоҷикистони ободу озод расида барои баланд бардоштани худогоҳиву худшиносӣ ва ватандӯстиву ватанпарастии аҳли ҷомеа ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлоли давлатӣ ва амалӣ намудани ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат талош намоем. бори дигар кулли сокинони вилоятро бо рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният гуфта саодату сарбаландӣ орзу менамоем. бигзор ба бахти мардуми тоҷик ва миллати сарбаланди мо пешвои муаззами миллат ҳамеша комгору муваффақ бошанд ва аз баракоти роҳнамоиҳояшон тоҷикистони азиз сарсабзу шукуфон бошад. рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муборак. баъдан раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода паёми табрикии хешро ба муносибати 33-мин солгарди иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба сами ҳозирин расонида гуфт: бо самимият ва изҳори беҳтарин таманниёт ҳамаи шуморо бо рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуда дар иҷрои ҳадафҳое ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои рушди ватани азизамон муайян карданд, сулҳу осоиштагӣ, рӯзгори хуш ва дар амалӣ гаштани нақшаҳои созанда комёбиву пирӯзиҳо орзумандам. пешвои маҳбуби миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон баробари бо иқдоми дурандешонаи вакилони мардумӣ дар иҷлосияи таърихиву саодатовари 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар он солҳо басо ҳасосу ногувори 90-уми асри 20 ба вазифаи раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб ва вориди майдони сиёсат шуданд барои ба даст овардани сулҳу комил, пойдории сулҳу субот ва таъмини амнияти мардум ҷонфидоиву корнамоиҳо нишон доданд. иқдомҳои нахустин ҷиҳати хомӯш кардани оташи ҷанги шаҳрвандӣ ба ватан баргардондани ҳазорҳо нафар гурезагони иҷборӣ, қабули конститутсия ва интихоботи президенти ҷумҳурӣ барои таҳкими пояҳои давлатдории навини тоҷикон заминаи боэътимод гузошт. роҳандозии ҳадафҳои стратегияи миллӣ аз ҷумла раҳоӣ бахшидан аз бунбасти коммуникатсионӣ, расидан ба истиқлоли энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва ҳадафи чаҳоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар, татбиқи лоиҳаҳои азими бунёди роҳу нақпо, нерӯгоҳҳои бузурги барқӣ, ҷашн гирифтани санаҳои таърихӣ, баргузории ҳамоишҳои байналмилалӣ, озмунҳои ҷумҳуриявӣ, арҷгузорӣ ба бузургони миллат аз ҷумлаи ташаббусу ибтикороти дурандешона ва фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки дар шак гирифтани мафкураи миллӣ, тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, шинохти ҳуввияти миллӣ, боло бурдани ҳисси худшиносии насли наврас ва ҷавонон, омӯзишу муаррифии адабиёти оламшумули тоҷику форс, рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварамон ба боло рафтани мавқеи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ нақши равшан бозиданд. боиси ифтихори мо ҳамватанон аст ки ташаббусҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ҳифзи манбаъҳои об дар сайёра бо қатномаҳои Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта ҳоло мавриди амал қарор доранд. таҷрибаи сулҳофарии пешвои муаззами миллати мо имрӯз аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта ва омӯхта мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин солҳо даҳҳо маротиба бо сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент ташриф оварда иншооти таъйиноти гуногун бо фарогирии ҷойҳои нави корӣ ба истифода дода дар тантанаҳои бузурги дона аз ҷумла таҷлили 1150-солагии устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, 5500-солагии Саразми Бостонӣ, ҷашни байналмилалии Наврӯз дар соли 2018 ва 2022,
افتتاح کارگاه بزرگ کارکرد مدنی طلا و مس در کارخانه مشترک زرافشان و دیگر انشاءات مهم تعیینات استحصالی اجتماعی اشتراک نمودند. ماه ایولی سال روان ضمن تشریف نوبتیشان به شهر پنجکند بناهای نو مؤسسه‌های تعلیمی، طبی و کارخانه‌های استحصالی در مجموع بیش از 40 انشاءات تعیینات گوناگون مورد استفاده قرار داده در ملاقات با فعالان شهر وظیفه‌ها برای امروز و آینده استقبال سزاوار جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی کشورمان واضح و روشن معین کرده شدند. امروز مردم شرفمند پنجکند باستانی چون تمام خلق زحمتقرین و سربلند تاجیکستان تحت رهبری و سیاست بنیادکارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با عزم و اراده قوی و اعتقاد و باوری کامل به فرد درخشان عمل کرده برای حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی وطن محبوبمان با دستاویزهای ارزنده استقبال گرفتن جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی کشور عزیزمان کوشش به خرج می‌دهند. بار دیگر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به همه همدیاران مبارکباد نموده به پیشوای معظم ملت سلامتی و سربلندی و راهنمایی همیشگی ملت شرفمند تاجیک به همه شما صحتمندی و سعادت زندگی و به تاجیکستان عزیز آسمان صاف و بی‌غبار و گلگشکفایی را تمنا می‌نمایم. پاینده باد تاجیکستان صاحب استقلال با پیشوای معظم ملت. روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارک همدیاران عزیز. سپس وکیل شورای عالی اشتراکچی اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان شیرینشاه شفاعتوف از برداشت‌هایش از این رویداد مهم تاریخی و نقش ناستودنی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بقای دولتداری ملی و رشد تاجیکستان یادآوری نموده قید نمود که لازم به تاکید است که اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در شرایط دشوار جنگ شهروندی گذرانده شد. شهروندان تمام مناطق کشور همچون بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی به واسطه وکیلان خلق در مقام عالی نمایندگی مملکت مسئولیت بزرگ و بی‌نظیر دولتداری خویش را به ذمه گرفته به واسطه شورای عالی آن را خواستند افاده نمایند. بهر نائل گردیدن و برقرار نمودن اساسهای دولتداری، تأمین قانونیت، صلح و رضایت ملی در قصر ارباب شهر خوجند باستانی جلسه برگزار گردید. شورای عالی جمهوری تاجیکستان تمام مسئولیت را در نزد تاریخ، خلق و وطن و جامعه جهانی به دوش گرفته سمت ترقیات آن را معین کرد. امامعلی رحمان همچون وکیل خلق که از بین 10 نامزد انتخاب کرده بود همیشه به حقیقت‌جویی، سرطلبی نسبت به خود و دیگران در اجلاس شورای عالی نقش مؤثر بازید. او سوگند یاد نموده گفت کار خود را از صلح آغاز خواهم کرد. من طرفدار دولت دموکراسی دنیوی و حقوق بنیاد می باشم. ما همه باید یار و برادر باشیم تا که وضعیت را آرام نماییم. محض امامعلی رحمان همچون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان و همزمان سرور دولت برنامه مکمل از بحران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی برآوردن کشور را به میان گذاشت. تحت ریاست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در اجلاس یک قطار سندهای حقوقی قبول گردند که آنها به فعال نمودن و تحکیم دادن ساختار حکومت دولتی اساس گذاشتند. هر یکی ما پیش از همه صرف نظر از سن و سال، وظیفه، قوم، اولاد، محل، طبقه اجتماعی و دین خود باید حتما بر روزهای گذشته خود خصوصا تاریخ اجلاسه سرنوشت ساز که امروزها در آستانه تجدید 33 سالگرد آن قرار داریم نظر اندازیم و آن را آموزیم و درک نماییم که موفقیت‌های امروزه به آسانی به دست نآمده است. فراموش نباید کرد که ملت به استقلال رسیده تاجیک روزهای دهشتبار را از سر گذراند. جنگ و نزاع‌های خونین میان تاجیکان باعث نه اینکه خسارات مالی و جانی گشته بود بلکه حتی به موجودیت مملکت و هستی ملت تاجیک تهدید میکرد. بار دیگر همه شما را با روز پرزیدنت و 33 سالگرد اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان مبارکباد میگویم.
برنامه آماده نموده بخش فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر انجام بخش چهاربینی ایدانه بخشیده به روز پرزیدنت بود. اینک برنامه فرهنگی و فراغتی هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکент را بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در فضای صلح و ثبات کشور بهشت آسایمان تاجیکستان صاحب استقلال با تنتنه استقبال می‌گیریم. سرزمینی تاجداران، کشوری وحدت شیاران، جنت در رای دنیا، گلشنی دایم بهاران. ای وطن تاجیکستان، بری تو پیوند با جان. ای وطن تاجیکستان، بری تو پیوند با جان. ای وطن تاجیکستان، بری تو پیوند با جان. اینقدر خوش رنگ و زیبا، اینقدر خوب و دلارام، اینقدر سرتاب و گل، اینقدر حسنت گوارام. ای وطن تاجیکستان، ای تو پیوند با جان. ای وطن تاجیکستان، ای تو پیوند با جان. ای وطن تاجیکستان، ای تو پیوند با جان. ما که فرزندی تو هستیم، مهر پیوندی تو هستیم، مادری یکتای مایی، ما جگر بندی تو هستیم. ای وطن تاجیکستان، ای تو پیوند با جان. ای وطن تاجیکستان، ای تو پیوند با جان. ای وطن تاجیکستان، ای تو پیوند با جان. محض همه ایجادسیه بود که جمهوری تاجیکستان استقلالیت به دست آورد. آبادی هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان شده ایستاده است، محض به همین شرافت ایجادسیه شماردن شورای عالی است که ایجادسیه تقدیر ملت تاجیکستان را حل نمود. محض تلاش و جانساری همین شخص ابرمرد بود که امروز تاجیکستان یک دولتی پر اقتدار ترقی یافته باشد. البته همین آبادی هایی که در دوران پس از استقلال به دست آورد، محض کوشش و دستگیری ها و سیاست خردمندانه راهبر دولت می باشد. و همین خاطر تمام مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان را در این روز فرخنده، این روز ایجادسیه، هم روز پرزیدنت صمیمانه تبریک و مبارکباد می‌گوییم و امید داریم که با کوشش و
انا دستگیری‌های خردمندانه راهبر دولت ما تاجیکستان هم باز شکوفایی و شکوفاتر میباشد که ما شهروندان جمهوری تاجیکستان شعار داریم که تاجیکستان همیشه به پیش. با هدایت اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، سرزم باستانی همچون قدیمترین یادگاری و میراث تاریخی تاجیکان 31 ایول سال 2010 به فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو وارد کرده شد. شهری سرزم خطه مشهور باستان دیرین اساس میهن اجداد تاجیکان. ای خاک توده ها، ای مژده ها و حجت گویای سنگ بست زاسار خیری سوغ نژادان بیشکست. ای خاک توده ها، ای مهد خضر و مسکن و اورنگ زرد و هیشت، از فیض زرفشان به یقین بوده چون بهیشت، زیرا که با عنایت و احسان کردگار گردیده اید معتبر قبال روزگار. خیزید از تمدن سعودی صدا کنید، تاریخ نامه نوی تاجیک وا کنید، قانون خوشنوای کیان پرنوا کنید، در گوشهای ناشنوایان صلا کنید. با پیشوای اعظم و راد و درست عزم ما با نشاط جشن بگیریمت ای سرزم. مولود 5.5 هزارت خجسته باد و از بند قرنها همه راز تو رسته باد. مایه افتخار و سرفرازی است که با ابتکار بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 22 سپتامبر روز رودکی تجلیل کرده می شود. تاریخ 1100 ساله ادبیات تاجیک با نام بنیادگذاری آن استاد رودکی سخت وابسته است. رودکی چند بگرفت و نواخت، باد انداز که سرود انداز، باد انداز که سرود انداز. شاخی ماسیه چشمان شاخی جهانی جز فسانه و شاخی
در سنه قرار داریم که ماست در همین روز سرور دولت در سیاسی 16 شورای عالی که در شهر خوجند باستانی برگزار گردید همچون رئیس شورای عالی انتخاب گردیده سیاستی در همان وقت پیش گرفته خود را که من برای شما صلح می‌آورم راه ادامه دادند. حالا باشد ما در فضای صاف و بی‌غبار در فضای تنجی و آرامی آن به سر می‌بریم. امید داریم که همین سیاست پیشکردی سرور دولت تا ابد پاینده باشد. امروز برای همه تاجیک و تاجیکستانی مبارک باشد. ملتی ماست پارسی گفتار، لفظ اجداد را نگهبانیم. از زمان کوروش تا این دم ما به سازندگی گروگانیم. تخت جمشید تخت اروندی است، ما در این تخت نقش بندانیم. چون اوستاست اولین مصحف پیش اهدان عشق یزدانیم. نیک پندار و نیک گفتاریم، نیک رفتار و پاک دامانیم. کاخ شاهنامه کاخ این ملت ما چنین کاخ را نگهبانیم. روی با ظلمت دنیا من سفیر کشور خورشید هایم در فراز قله تاریخ شعله پیکاور امید هایم من علیه مشت دشمن سنگ خارایم پای بر جا چون سمرقند و بخارایم پای بر جا چون سر از می عالم آرایم خالی از جشن و ریایم من ز اهل آریایم ری لبی مرمری هستی شیاره پندار نیکست گفتار نیکست رفتار نیکست شیاره قلبی من از جنس مینا حکمتم از پند سینا خاک عرفانی من از آثار عینی گشت بینا حجتی به مهر و خامه از برایم شاهنامه من جهان را میکنم تسخیر با رنگی چکامه خالی از خشم و ریایم من ز اهل آریایم ری لبی مرمری هستی شیاره پندار نیکست رفتار نیکست گفتار نیکست شیاره ری بر با سردی دنیا من وکیلی آفتابی نور بخشم کانی سنگینی خیانت را بمیهم هیچگاه بر کسی اصلا نمی بخشم من علیه آتشی خسمال دریایم ساکت و سالار و زیبا و بالایم
ما اهل آموزگاران از چنین روزی مقدس و گرامی داشت برای اهل بشر خیلی خرسندیم و همه سالا میدونیم که 16 نوامبر روز پیشوا روز مقدس است و در این روز ما کوشش به خرج میدهیم که زحمت های همه ساله پیشوای ملت را ارزش گذاری نماییم و از فرصت مناسب استفاده برده تمام آموزگاران ساکنان شهر و ناحیه با این روز مقدس تبریک میگویم و خواهان آنم که همیشه آسمان ما صاف و بی‌غبار باشد، پیشوای ما همیشه صحت و سلامت باشند. جسم و جان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را از جوهر وحدت ساختند. آن کس بی‌شبهه منادید صلح و دوستی و وحدت و همدلی می باشند. جوانی را فدا کردم، دیارم تا جوان باشد. گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. چو از هر جانب سوی وطن بادی خزان آمد، بهارم را سپر کردم که ایمن از خزان باشد. من از این سرزمین تیر و کمان را دور بنمودم که اندر آسمانش پر جلا تیر و کمان باشد. قسم با شیر مادر خورده ام در نزد خلقی خویش که بخت و راه عمرش همچو شیری مادران باشد. دل و روی کشادم را به دنیا پیشکش کردم که ملکی کوچکم در چشم دنیا بیکران باشد. به منبرهای بالای جهان بردم زبانم را که خلقی خوش زبانم با جهان هم زبان باشد. بسا خاری کشیده غنچه امید پروردم که خاری را نبیند این دیار و گلفشان باشد. مرا هر باغ پیغامی است از گل کردن دلها، مرا هر مزرعه سبزی زی سرسبزی نشان باشد. بود نان ریزه و نانی وطن بالای چشمانم، دلم همراز پیران و انیسی طفلکان باشد. کنم تاجی سری دنیا دلارا تاجیکستان را، زی تخت و تاج این دنیا همینم آرمان باشد. سوگند به نام پاک خدا، سوگند به شیر سفید مادرم، سوگند به دعای نیکی پدر و مادران، سوگند به نان و نمک دسترخوان پیر و جوان، سوگند به آب و خاک مقدس وطن که مسئولیتی تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. با نام به عالم آورش خورد قسم، با شیر سفید مادرش خورد قسم، با هستی ننگ پرورش خورد قسم، با هر سری جان کشورش خورد قسم. بیدار شدیم، بیدار شدیم، تقدیر
تقدیر یک است این قسم هر یکی ماست بر خلق و وطن نشانه مهر و وفاست بحری همه درد زندگی همچون دواست زیرا که بشیر مادر و نام خداست در این قسمیم در این قسمیم وطن بر جلال و بشانت قسم به پاکی روی روانت قسم به کوه و به دشت و به دامان تو به مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن بهار برگ تاریخ زرین تو به نام آوران زمانت قسم به خطران و برف و بدخشان تو به حجت و هم زرفشانت قسم به بیرانی با علم و کانی حیات به فردای نسل جوانت قسم 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 بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته وطن ای شهچناری از شمال جهل بشکسته بعد 100 هزاران سال علمهای تو بر یادم رسد فریاد خواهم کرد وطن با نام تو با ننگ تو با عشق مجروحی نبرد تو با یاد عاشقان غورمرگ و شیرمرد تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو را آباد خواهم کرد گنجی گوهر بار پاکیزد بجانت 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 قسم به هر برگ سرخی گلی لالت به آرمان خوش خفتگانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن قسم قسم بنامت ای وطن قسم قسم بنامت ای وطن قسم قسم بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن این آسان نبود همه میخواست که همون 16 18 برای دیگر پرتاد لیکن دیپتاتا از آن جمله محروم بابای برجا و دیگران خیسه کردند که همین روز میگذرانیم با مقصدی دشمنان ملت ویران کردن سیستم. برای من جناب چکر گامجا همه در خاطر دارد
байрақи тоҷикистонро бӯса карда якум суханашон ин буд ки ман ба тоҷикистон сулҳ меорам, тамоми иҷбориҳои берунаро бармегардонам гуфта ваъда кардам. ваъдашон вафо кардам. мана 27 соли июни соли 1997 сулҳ барпо гашт, ҷумҳуриямон тинч шуд. аз соли 2000 сар кард ҷумҳуриямон барои иҷроиши барномаҳои 5 ҳадафи ҷумҳурӣ мардум кору фаъолият карда истодаам. барои ҳаминам ман аз номи шӯрои ветеранои шаҳри Панҷикент, аз номи 2800 ветеранои шаҳри Панҷикент аз худо хоҳиш мекунам ки илоҳо ҷаноби оли муҳтарам имоми раҳмон дар сари мо бошану ояндаи мо бошанд. барои ҳамин ҳамавақт худо нигаҳбонашон бошад. ما فراموش نکنیم مادر ما را هست کرده به دنیا، پیغمبر هم مادر به دنیا، از دامان پاک مادر آمد است به دنیا، به این قدر مرتبه پیغمبری رسیده است، از آسمان نچکیده است. سخنی که مادر به فرزند میگوید نه زنت میگوید، نه دخترت میگوید، نه پیسرت میگوید، نه نبیره و ابیره اگه کسی دیگر. با فرزند 100 برای مادرت باشد، برای او تو کودکی، تو فرزند هستی. همین که سخنهای میگوید من نشیدم، اون سخنهایی که من از مادر شنیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین بچه. کمال انسوزی دولتتون، تن صحتتون، طلب مراداتتون الهی و کمال پیر برسیم بچه من چه سالتون کنم. علی شیر خدا قبالتون بزن. خدا خدیر و بار کن سوا در صفی دیمونو بچن در ناب خدا دای بسر بلا بودن. بر کوی توی قبله امید، ای مادری که ساعت جانم فدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای توست. جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم.
خانه سینه من در فراق توست. آن کس که هست از غم من با خبر خداست. آن کس که هست از غم من با خبر خداست. آگه نبودم از غم بی مادری، ولی مرگ از پیام داد که بی مادری فناست. آگه نبودم از غم بی مادری، ولی مرگ از پیام داد که بی مادری فناست. جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم. من باشنده شهر پنجکین، رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت محله شفتالوزار. خیلی که همگان میدونن امروز در جمهوری تاجیکستان روز جناب را قید کرده ایستادند. روز پرزیدنت 16 نوامبر سال 1992 در قصر ارباب ولایت سوخت جناب عالی را به حیث پرزیدنتی قبول کردند که امروز با شرافت جناب عالی تاجیکستان را در تمام جهان احترام و حرمت و میشناسند. شکر خدا آن را میکنیم که امروز تاجیکستان عزیز ما تنج است. جوانان از پس خواندن شروع کرده ایستادند. خدمت های کرده جناب عالی را امروز من چکلی که میدونید در تمام تاجیکستان ما برای جوانان دانشکده ها کشاده. تنها آن را میخواهیم که همین تاجیکستان ما به صلح و صلاح باشد. تاجیکستان را همچون دولت یگانه خوب و دنیوی در تمام جهان میشناسند و احترام میکنند. سردار پیشوای عزیز ما در تمام جهان رفت و آمد دارند و علاقه خیلی زیست دارند. من میخواهم که در چنین روزی فرخنده کل مردم تاجیکستان عزیز ما همیشه ساق و سلامت و امین باشد. تنها یگانه مقصد ما همین که تاجیکستان به پیش به پیش به پیش. بار دیگر تاکید میکنم که مسئولیت بی‌نهایت بلند است، باوری کلان است. شما خیلی جوان هستید. پایتخت مملکت مردم تاجیکستان از شما بسیار باز هم کارهای زیادی را انتظار است. فراموش نکنید که در وقتی رئیس شهر دوشنبه انتخاب شدنتان در کاخ باربد من چی نصیحت و نصیحت ها داده بودم. برای پایتخت را پایتخت کردن همچون سیمای ملت، آینه ملت 10 سالهای دیگر لازم میشه. من رستم امامعلی همچون عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با درک مسئولیت به خلق تاجیکستان سوگند یاد میکنم که منفعت های ملت و دولت را از همه بالا گذاشته فعالیت خود را در اساس کنستیتوسیا و قانون های جمهوری تاجیکستان عملی نموده تمام نیرو، دانش و تجربه را برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، تحکیم وحدت ملی و استقلالیت دولتی، تأمین حقوق و آزادی های انسان و شهر
шаҳрванд равона сохта дар таҳия ва қабули қонунҳо содиқона ва поквиҷдонона иштирок менамоям. پسر نخلی جوانی باش زیبی بوستان میوه های شکرینده از تو امیدم کلام رسم قدری نورسی تا بر کمالاتت رسی تان کی دوری نورسی توست دوری امتحان یک جوان شوکی بینی خلق بالا کرده سر با سرافرازی پدر گوید که من دارم پسر خلق گوید جانگیت هستی شود عمرت دراز خواب گیری زر شود رحمت به استاد و پدر دوست می دارد همه فرزندی با آداب را می دهد در چشم جان گوهری نایاب را هم پدر راضی و هم استاد و هم خلق و وطن ذکر نیکی باشد از این مجلسی احباب را هر جوان را چون پدر حقدار من گویم پسر باید او عزت کند موی سفیدم را بسر میرسد روزی که او هم میرسد بر سن من پس جوانان نیز با حرمت بگویندش پدر پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند گرم و سرد و نیک و بد را خوب هم سنجیدند حرمتی پیران نما و از جوانی بس مناست دان که پیران نیز ایامی جوانی دیدند حرمتی پیران نما و از جوانی بس مناست دان که پیران نیز ایامی جوانی دیدند. من دиректори муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 15 худойберди манучер имрӯз 16 ноябр рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст ва яке аз рӯзҳои фархунда барои миллати тоҷик мансуб меёбад. дар вобастаи қудрат омадани пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами эмомали раҳмон ки дар як давраи басо мушкил ва барои миллати тоҷик хатарнок буд умеди орзуи халқ пайдо шуд ва
пешвои муаззами миллат сулҳ, ваҳдат ва якдигарфаҳмиро ба мардуми тоҷик ҳадя карданд. бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва заҳматҳои раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ, пойтахти ҷумҳурии азизамон шаҳри душанбе рӯз аз рӯз ободу зебо гашта дили тамоми ҷаҳонiyonро тасғир намудааст. душанбе ба ҳайси даҳгонаи шаҳрҳои амнтарини ҷаҳон ворид гашта макони баргузории бузургтарин ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. имрӯз симои душанбе солҳои 40-50 ё 70-80 қарни 20 набуда, балки як шаҳри дилрабои замонавии муосир мебошад. шаҳри душанбе бародаршаҳри 16 шаҳрҳои бузурги ҷаҳонӣ буда, аъзои фаъоли созмони байналмилалии шаҳрҳои муттаҳида ва ҳокимияти маҳаллӣ бо дастгирии созмони милали муттаҳид гардида, бо онҳо робитаҳои қавӣ ва ҳамкориҳои судманд дорад.
ватан сар мешавад аз гаҳвора зи шири поку аз пистони модар. ватан сар мешавад аз он тавора ки онро сохтааст дастони модар. солҳои 1992 тоҷикистон дар ҳолате қарор дошт ки дар ҳолати парокандагӣ тамоми мардуми тоҷикистон дар як ҳолати ногувор қарор доштанд. бар сари мансаб, бар сари қудрат як шахси бисёр ҳам хоксор, бисёр ҳам чеҳракушод бар сари ин давлат, бар сари тоҷикон, яъне пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар 16-уми ҷаласаи шӯрои олӣ интихоб гардиданд, раиси шӯро интихоб гардиданд ки боиси ҳар як хурсандии сокини ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. мо ҷавонони даврони соҳибистиқлол бисёр шукргузорӣ аз пешвои муаззами миллат мекунем ки дар як ҳолати ногувор будани ҷумҳурии тоҷикистон ва як ҳолати давлати бисёр ҳам тинҷу осоишта, сулҳу амонӣ ва сулҳу субот пойдор карданд. мо дар ин диёр умр ба сар бурда истодем. озодона дар ҷумҳурии тоҷикистон аз пайи фаъолияти корӣ хеш ҳастем. мо бо пешвои муаззами миллат ба сарвари худ содиқ ҳастем. имрӯз ки рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст дар тоҷикистон, мо дар ин рӯз ҳама якдил, ҳама яктан шуда меболем, мефахрем ки чунин сарвари азизу барно дорем. рӯзи 29 октябри соли 2016 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон савори рахши оҳантан маҷрои вахшро баста бо ин корномаи беназиру таърихии худ ба марҳилаи нави бунёди нерӯгоҳи барқии обии роғун оғоз бахшиданд. муаззам пешвои миллати фархундафоли мо, пайи рушду камоли мо, пайи ободии кишвар, чароғистонии ҳар хонаву ҳар дар, сарафрозии ҳар тоҷик андар арсаи гитӣ, пайи ҷоҳу ҷалолу фарру шони безаволи мо. ба користони роғун чун таҳмтн корсоз омад. муборак рой сарвар ҳомии аҳли ниёз омад. зи барқи маърифат саршор ин фарзонаи даврон, ватанро биштар то бинаду пурнуру барқафшон. инони рахши оҳан пайкари бигрифт бар дасташ, ба он дастони дар созандагии ин ватан пайваста пайвасташ. дами бистуд иззатро ки ай ҷонофарин имдод барбандем ин садро. баланд оҳанг аз девори чин садди мусаддадро ки кохи нури миллат то шавад бунёд. зи зури рахши оҳантан ва ҷӯши ғайрати бибок кинат рустами бонангу соҳибфан,
زمینی وادی وخشاب و کوه و بارم می لرزید. نگون سر سوی مجرا صخره‌های خاره می لغزید. از این هنگام رود وحش از هر سرکشی بگذشت. سری تسلیم پیش افکند و از دریا وحشی بگذشت که او دیگر به نفع خلق خدمتگار می گردد. ز بحر کاخ نوری تاجیک آبنبار می گردد و هر یک قطره آبی ناب این کوثر چون نیروی زیا گستر بی از خیروار سیم و زر به سودی کار می گردد. وطن گلزار می گردد. برومندانه دریا را چو بست این مردی روشندیل، به خاکی تیره یکسان گشت آن اندیشه باطیل که تاجیک کاخ نور خویشتن بنیاد نتواند. نه، این سرور کند کاری که صد فرهاد نتواند. زیهی ای نصرت آیین پیشوای ملت تاجیک، نگهبانت خدا باشد برای ملت تاجیک. کودکان نه تنها میوه شیرین زندگی آیله ها بلکه پایه اساسی رشد جامعه و دولت می باشند. آنها آینده ملت را می سازند و برای همین تربیه، تحصیل و حفظ حقوقی آنها از مهمترین وظیفه های هر یک جامعه به حساب می رود. طور اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند کودکان آینده آسوده و آبادی هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک عائله، جامعه و دولت به شمار می روند و آنها بخت و سعادت روزگاری هر یک پدر و مادر می باشند. در چهره های خورشیدی کودکان ما فردای خود را می بینیم. کودکان امروز سازندگان فردای فیروزند. هر بهار صد بهار
من یارو جسمینه گیرنده استیپند پرزیدنتی در صف دهی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 تحصیل میکنم. امروز ما روز پرزیدنت را جشن میگیریم. این روز برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان روز افتخار و شکرگزاری است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای صلح و آرامی، وحدت ملی و پیشرفت کشور ما زحمت‌های بزرگ کشیده ایستادند. محض با راهبری عاقلانه آن کس تاجیکستان از جنگ شهروندی برآمد، آباد و زیبا گردید و امروز در تمام ساحه‌ها از جمله معارف، فرهنگ، اقتصادیات و علم پیشرفته ایستاده است. ما جوانان باید منتدار باشیم و برای آینده درخشان کشورمان محنت کنیم. بگذار تاجیکستان همیشه صلح و امنیت داشته باشد و زیر پرچم وحدت و محبت رشد کند. شهر پنجکند یکی از گوشه‌های زیبا منظری تاجیکستان بهشت آسا بوده، روز تا روز آباد و زیبا و گلگل شکوفان گردیده ایستاده است. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگی وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر ما مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. وطنی ما وطن شکر، چون تازه گلم در بری هر انجمن شکر. زیبا وطنی ما وطن شکر، چون تازه گلم در بری هر انجمن شکر. هم رنگی گلی لاله و صد برگ نوبهار، خندیده و بالیده به باغ و چمن شکر. هم رنگی گلی تازه و صد برگ نوبهار، خندیده و بالیده به باغ چمن شکر. زیبا وطنی ما وطن شکر، زیبا وطنی ما وطن شکر. بر دامن دشت و دمن و کوه لبی جوی، هم سبز و سه برگ و هم یاس و من شکر. بر دامن دشت و دمن و کوه لبی جوی، هم سبز و سه برگ و هم یاس و من شکر. کز ناله چنگونه و تن برو چغانه، پیکی خوشی نوروزی به خاکی وطن شکر. کز ناله چنگونه و تن برو چغانه، پیکی خوشی نوروزی به خاکی وطن شکر. زیبا وطنی ما وطن شکر، زیبا وطنی ما وطن شکر. رقص میده وطن کرده چکن دختری تاجیک، هر نقش وطن در تنی نازک بدن شکر. اطلس وطنی دختری زیبای نوبهار، بر حسن وطن عالمی گل پیرهن شکر. گلزار محبتی هدارا میشه بدل، در چهره نوروزی وطن جان و تن شکر. گلزار محبتی هدارا میشه بدل، در چهره نوروزی وطن جان و تن شکر.
زیبا وطنی ما وطنی ما وطن شکوه زیبا وطنی ما وطنی ما وطن شکوه زیبا وطنی ما وطنی ما وطن شکوه من میرزایف عثمان خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 گیرنده استیپند پرزیدنتی هستم. امروز روز خیلی مهم و مقدس، روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. این روز رمز وحدت، صلح و پیشرفت دولتداری ماست. امروز تاجیکستان با راهبری پیشوای ملت از یک کشور جنگ دیده و یک دولت آسایشته زیبا روی به رشد تبدیل یافته است. ما شهر و دهه‌های آباد، مکتب‌های زمانوی، راه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ داریم. همه این نشانه زحمت و آرمان بزرگ یک راهبر مردم دوست است. اما مهمتر از همه پیشوای ملت به ما جوانان اعتماد و امید دارند و بارها گفتند که آینده دولت در دست جوانان است. ما نسل جوان باید این باوری را قدر کنیم، علم و دانش اندازیم، مهنت دوست باشیم و با تمام نیرو برای آبادی وطن خدمت نماییم. بگذار هر یک جوان تاجیک با افتخار بگوید من فرزند تاجیکستان هستم، من ادامه دهنده راه پیشوای ملت هستم. با این احساس وطن دوستی، با این افتخار و با این نیت و آرمان بیایید همیشه برای شکوفایی تاجیکستان تلاش کنیم. بگذار تاجیکستان همیشه زیر پرچم صلح، وحدت و پیشرفت بلند پرواز کند. قهرمان تاجیکان امام علی، عینی ترسونزاده باباجان غفور، نصرت الله مخصومی آوازدار، همچو شیرین شاهی با ننگ و صبور. قهرمان تاجیکستان عنوان عالی دولتی جمهوری تاجیکستان که برای خدمت‌های شایسته در نزد دولت و خلق سپاریده می شود. عنوان به شهروندانی که برای آزادی، استقلال و رشد جمهوری تاجیکستان قهرمانی حربی و مهنتی نموده‌اند سپاریده می شود. از هزار پر ملت آفریدن روزی در اسلامی ملت شد جهانی تاجیکان را کرد نام جاودانی قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان از خود آراسته رو دوان را تاج بر سر کرد از نو تاجیکان را چون غم تاجیک غمهای جهان خود نام تاجیک را به اهلای جهان بود قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان
راهی حقیقت پاسا از زندگانی حق ملت بعد ملت بگذشت از جان تا بماند جاویدانه تاجیکستان بحر ملتش بگذشت از جان تا بماند جاویدانه تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان. در حقیقت ابرمرد ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، قهرمان تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جمله شخصیت‌های بزرگ و سرشناس می باشند که با دانش بلند سیاسی، جهانبینی عمیق فلسفی، تجربه دولتداری، افکار و اندیشه پیشقدم، عقیده‌های ثابت قدمانه و ابتکار شایسته نه تنها در بین تاجیکان بلکه در جامعه جهانی نیز شهرت بی اندازه پیدا کرده اند. مکتب بزرگ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در راه ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ ملی، حسی بلند وطن دوستی، بنیادکاری و سازندگی و معرفی ملت تاجیک در عرصه بین المللی قابل آموزش و تبلیغ و تشویق همروزه بوده، هر یکی ما باید آن را آموزیم و دانیم. سرزمینی ما مکانی دوستی، در دلی ما صد جهانی دوستی. سرزمینی ما مکانی دوستی، در دلی ما صد جهانی دوستی. با تمامی خلق عالم هم دله، شادکام و شادمانی دوستی. سرزمینی ما مکانی دوستی. جشن نوروزی جهانی می دهد، خوش پیامی جاودانی دوستی. جشن نوروزی جهانی می دهد، خوش پیامی جاودانی دوستی. ما به هر همسایه هم جان و تنیم، جان ما در جانی دوستی. سرزمینی ما مکانی دوستی. ملک ما را مهربانان می کند، شهسواری
اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی من. همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. تاجیکستان بپیش، بپیش، بپیش. بری خورشید تابم یادگاری سود سامان من بری خورشید تابم یادگاری سود سامان خانه امید و ارمان دولتی من تاجیکستان 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 از درفشان تا بدخشان از خوجنده تا به ختلان از درفشان تا بدخشان از خوجنده تا به ختلان مسکنی دل مسکنی جان دولتی من تاجیکستان 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 سرزمینی ساختن ها وقتی خود افروختن ها مهربانی به وطن ها دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان این همه شادی مبارک بخت و جشن آزادی مبارک دولتی من تاجیکستان 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 دولتی من زهی ای پیشوای ملتی من امان باشی برای ملتی من زهی فرخنده مردی که به دنیا رسانیدی صدای ملتی من باری دیگر تنتنه های روز
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارک. هموطنان عزیز سلامت باشه.